Good morning, everyone. The topic of this session is levels of management and their information requirement. As you have learnt in previous sessions, you know what are the three levels of management, three levels of working class in the organization. According to the slide, each organization is made up of several levels. These could be classified into following categories like top level, middle level and junior level, working class. You have learnt about strategic planning, that is done by the top level management of the company, and other two levels provide support in the form of processed information. Major decision making ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು they also involve in the process of decision making but in a different form. ಈ three levels of management, what we have learned, there is another level of management, middle level management, performs tactical planning and control and needs information to discharge managerial functions. As all of you know, day-to-day activities ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. It controls day-to-day information, that is low-level management. These are the three levels of management. ಇದು in-depth ಹೋಗಲ್ಲ. Previous sessions ಅಲ್ಲಿ we have learnt about this. Again ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲೂ you will come across this in the form of pyramid, three levels of the organization. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ MIS ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಡ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. The type of information required for top level management is from within the organization or it can be from outside the organization. First column alli ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, what are the strategic decision, the task of the strategic decision makers ಅಂತ. Expected government policy, according to government policies, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗೆ one can modify or formulate their company laws or policies. ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೀಸು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ they need to know about the government policies. So this kind of information is provided again by the MIS software. Next to competitor analysis. Obviously ಯಾವಾಗ್ಲೂ they will keep on studying the condition of the competitor in the market. So competitor analysis ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ strategic decision makers. MIS provides them with this competitor analysis. Overall profitability, ಅವರೆಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರಲಿ ಕಂಪನಿದು, ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸು. ಅವರ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಆಫೀಸಸ್, ಶಾಪ್ಸ್, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇಕ್ ನ್ಯೂ strategies, they make new rules so that they can improve the condition of their shops or factories in that particular location, so that they can compete with their competitors
and have a mark in the society. Future market prospects, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಜನಗಳು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು. ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನೀಡ್ಸ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. It is collected from outside the organization or from within the organization. A manager at the top level who is deciding on the location of a new factory of the organization has strategic consideration. ಈಗ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್, ನಿಯರ್ ಬೈನಲ್ಲಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೇಬರರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ MIS ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟು ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸರ್ವೈವಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈಗೇನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸು, ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್, what are the levels of their resources regarding capital, investments, future market prospects, profitability of different divisions or segments of the business, competitor condition ಏನು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ with respect to all these things they require information with respect to only these things. ಇದು ದಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಐ ಸೆಟಪ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ರೀತಿ
ಡಿಸಿಷನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ವರ್ಕು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್. ಹವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾಬ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸು ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ದೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸು ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ MIS. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು they make variance analysis, stock turnover, short-term purchasing requirements. Stock ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ currently or in 1 or 2 days, running shortage of the stock, inventory is running low. So store manager ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So that he can reorder the supplies. Purchasing requirements ಏನು, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು MIS ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, MIS ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. MIS software can generate exception reports that could notify a store manager when his inventory is running low so that he can reorder supplies. So allon decision ಆಯ್ತಲ್ಲ, in 1 or 2 days ಅಲ್ಲಿ inventory is running low ಅಂದರೆ he has to make a decision. ನಾನು ಇವತ್ತೇನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು for the raw materials, for the purchasing of the raw materials. This is the decision he has taken ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಇನ್ನು 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ 1 or 2 days ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ MIS ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. By checking the data from the database or the data warehouse, it is checking and preparing a exception report, and it is providing it to the manager so that he can make a decision anta. Exception reports ನೀವು Tally ERP softwares ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. For large organization, human resources
exception report could flag unusual level of sick days for certain employees and business units. ಯಾರೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಒಂದಷ್ಟು 1 ವೀಕ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ವೀಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ವೀಕ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ 1 ವೀಕ್ ಆರ್ 1 ಮಂತ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ OT ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದಾ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಅಗೈನ್ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸೇನೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೀವ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿ, MIS ವಿಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅಲರ್ಟ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ಮರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡೇಟಾ. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಮ್ಮದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ MIS. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಟಗರೀಸ್, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ information these middle managers require. They require the aggregate summarized reports based on the product categories or geographical locations or business units. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು MIS ಇಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ MIS is providing all these 3 levels of managers with the, it is helping those people in decision making. So MIS ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೀಸ್ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, these kind of information are not required by the operational people or to some extent even to strategic people. ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 100 ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು
ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾರು? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚೇ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ 1. MIS ಈ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. MISನಲ್ಲಿ it's as we have learned in under the characteristics of MIS, it's a collection of subsystems like ERP, CRM, customer relationship management, KM, that is knowledge management, decision support system, business intelligence, data warehouse, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೇ MIS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.